वंदे मातरम समस्त को प्रणाम शुभ संध्या। आज आम आलोचना करबा एपिसोड नंबर 319 1919 एपिसोड नंबर द सीक्रेट नॉलेज। आम आज गोटे दुईट लाइन पढ़ा आलोचना करबा से एक दुसाहसिक यात्री ओ विश्व तत्वविद। तो तार ऊपर आम आलोचना करबा एपिसोड नंबर 319 पेज 69। आम दुईट लाइन आम पढ़ा गोटे पंक्तिर आम 7टी लाइन देखी तार भिन्न भिन्न पर्यायर आम 5टी लाइन आलोचना कर आउ तार जो दुईट लाइन अच्छे आम देखुं। ही इज द एडवेंचरर एंड द कस्मोलॉजिस्ट ऑफ ए मैजिक आर्ट्स ऑब्सक्योर ज्योग्राफी। बड़ा चमत्कार जिनस ये जो तैयारी कौन से प्रथम होती दुईटा कथा कहले सी होती एडवेंचरर दुसाहसिक अभियान आपण मैंने जानते चिरंतन बही पढ़ी। कस्मोलॉजिस्ट सी होती विश्व तत्व कस्मोलॉजी उपर जी जार किसी दक्षता अच्छी जानी थाए कहते कस्मोलॉजिस्ट विश्व तत्वविद। कौटी कौन करती अने मैजिक आर्ट्स ऑब्सक्योर ज्योग्राफी। ये जो भूविद्या भूगोल जो अच्छी से ऑब्सक्योर देखा जाऊनी चार्ट या कस्मोलॉजी ये या भर कहीं एडवेंचर करना बुझी ना यही भाया गोटे जो दुसाहसिक अभियान कर भर को जाऊँ से सही कथा कहते से हेले जादुमय पृथ्वीर मैजिक आर्ट जादुमय पृथ्वीर अस्पष्ट भूविद्यार एक दुसाहसिक यात्री एवं विश्वतत्वविद। विश्वतत्व विश्वर तत्व को जो मैंने जी जाचे कहते कस्मोलॉजिस्ट कस्मिक कस्मोलॉजी कस्मोलॉजिस्ट। एडवेंचर जी करे सी होती एडवेंचरर क्या जाऊँ गोटे ज्योग्राफी निश्चित भाव में एडवेंचर कर गोटे जगह थी भारत अच्छी अमेरिका अच्छी ये सब जो विभिन्न जगह सब जाऊँ उद्भावन कर आविष्कार कर ये सी जब एडवेंचरर है कस्मोलॉजिस्ट है कौन है मैजिक आर्ट्स ऑब्सक्योर ज्योग्राफी। जो ज्योग्राफीटा जो भूविद्या भूगोल सी हूँ केमी ना अस्पष्ट पृथ्वीर अस्पष्ट भूविद्यार सी होती अस्पष्ट पुणी केमी ना पृथ्वीटा केमी ना जादुमय पृथ्वी मैजिक आर्ट्स ऑब्सक्योर ज्योग्राफी तार भीतर सी होती एडवेंचरर और कस्मोलॉजिस्ट खोजी खोजी जाऊँ। तेणु तार भीतर को आम प्रवेश करवा सुंदर जिनस से बारंबार गोटे जिनस कह जाए जे किछिटा आगुरी तो हो नाला बर्तमान कि अंतर आपण मैंने आम मैंने प्रचेषा कले दैट इज नॉट एनफ यथेष्ट नुहे से जो जो जिनस अच्छा कौन आसिले ना अवतार मैंने आसिक पहुँचले किए आसिक रावण को मारदे गला किए आसिक कंस को मारदे गला काम सरीगला परित्राणाय साधुना विनाशाय दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभाव में जुगे जुगे सी भी किसी करना सब जाक अवतार अवदान अच्छी से आगे किसी सृष्टिर इवोल्यूशन को विवर्तन को गोटे पाद आगू नहीं जाइए कि एमती जिनस अच्छी से जी बाट कर छाड़े अनेक जिनस अनएक्सप्लोर्ड एपर्तंत कहीं जाना कस्मोलॉजी ना अनचार्टेड विल बोल गोटे आप फेज शुणुते अनचार्टेड विल जोटा तो लिखाई जाए जो मैंने जी बाट पर्यटन जाइए कौन कर ज्योग्राफी लिखिदे जाऊँ चार्टिंग करदे जाऊँ किंतु अनचार्टेड विल जेपर्यंत एपर्यंत चार्टिंग है माने महादेश महासागर जो आपण मैंने ज्योग्राफी जो मानचित्र मैप गुड़ा देखुं एपर्यंत है से गुड़ा खोजा सी जाऊँ से गुड़ा खोजा से जिनस करने जोटा कि एपर्यंत कहीं जानी ना बुझी ना आसी संपूर्ण भाव में नुआ जिनस करने भर को प्रवेश करवा। जो पार्थिव गतिधारार अत्यंत कठिन पाठ्यक्रम को से आयत्त करने को चाहती बारंबार आपंकर मन थी दीर्घ 5-6 वर्ष है आम से गोटे जिनस भितर आम कनसेंट्रेट करूँ तार भर को आम जाऊँ जिनस हूँ कौन ना अनेक जिनस अच्छे लिखाई रही आम बसिक पढ़ुचु पढ़ी पारूँ बुझा चेष्टा करूँ तार सहायता नौ कौट रेफरेन्स बही पढ़ुचु सरला ये तो चली पढ़ु किसी असुविधा ना पढ़ु जानवर दरकार अच्छी जानतु समस्ते सबकि बुझीपारे ना चेतना से पर्यटन जाना तापर आम भी जो चेतन जाऊँ ताकि कहवा यहीटा ठीक बोलिए भी कहीहब ना अनेक बाट जावाक पड़ो अनेक दीर्घ गतिपथ कि गोटे जिनस भर आप देखिए कौन ये तो लिखाई पहुँची आपने पढ़ुं किंतु अनेक जिनस पर्यटन चेतना जाना लिखा है ना अनएक्सप्लोर्ड अनचार्टेड एमती कही अनडिस्कवर्ड
এইଭଳିଆ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଅଛି, ସେଇଥିରୁ କିଛି କିଛି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ। ସମସ୍ତେ ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଚେତନା, ସାମର୍ଥ୍ୟ, ବୁଦ୍ଧି, ଏକ୍ସପ୍ଲୋରେସନ, ୱିଲ୍ ପାୱାର ଏ ସବୁ ଯାକ ସମାନ ନୁହେଁ। କିଏ କେତେ ବାଟ ଯାଇଛି ତମେ ସେଟାକୁ ଆପଣ କହିପାରିବେ ନା, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତତଃ ଜୀବନରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର। କିଏ ଜାଣେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ଅଛି, ହାତ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ଧରିକିରି ଆପଣ ବସିଛନ୍ତି, ଚାରିପଟେ ସବୁ ଯାକ ଜମା ହେଇଛି, ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବ ଆପଣ ଖୋଜିଲେ ପାଉନଥିବେ। ଭାବୁନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍କୋପ ଅଛି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଫିଲୋସଫି ଉପରେ, ଯାହା ଖେଳୁଛନ୍ତି ବହି ଯୋଉଟା ଜମା ହେଇଛି, ନଚେତ ଗୋଟେ କାହାକୁ ପଚାରିଦେଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରେଫରେନ୍ସ ଦେଇଦବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଉଗାଣ୍ଡାର ଜଣେ କେହି ପଢିବାକୁ ଚାହିଁବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଗଲାଣି ସବୁ, ମାନେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବେ, ମାନେ ଇଏରେ ଗୁଗୁଲ ଖୋଜିବେ, ସେ ଠିକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବେ, ଜଣକୁ କିଛି ଗୋଟେ କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଫିଲୋସଫି ଉପରେ କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଜାଣିନଥିବ କୋଉଠି ଉଗାଣ୍ଡା କୁଆଡେ ଖୋଜୁଥିବ, ପାଉନଥିବ। ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ସବୁ ଅଛି, ସବୁ ଯାକ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି, ଆଉ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ରିଚେବିଲିଟି ଭିତରେ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ଅଛି, ତାଙ୍କ ଗାଇଡାନ୍ସ ଅଛି। ତାକୁ ଯଦି ଛାଡି ଦେଇକି ଯିବେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ, ସମୁଦ୍ରରେ ଅଛି ସେ ପାଣି ଆପଣଙ୍କୁ ପୋଷଉନି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ମରୁଭୂମିରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବେ ପାଣି ହିଁ ନଥିବ, ସେଠି ତ ଲୁଣିଆ ଫୁଣିଆ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବେ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ତ କହିବେ ନାହିଁ ଯେ ଏଟା ହଉଛି କଣ, ଏଟା ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଥଣ୍ଡା ଅଛି କି ନାହିଁ, ଗରମ ଅଛି, ଟେଷ୍ଟ କଣ ଅଛି, ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ପାଣି ହିଁ ନଥିବ, ପାଣି ହିଁ ନଥିବ। ଗୋଟେ କଥା ମୋର ମନେ ପଡୁଛି, ମାନେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଥିଲେ, ସେ ତାର ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟବାନ ଯୋଉ ଷ୍ଟୋନ ଲାଟିସେସ୍ ସବୁ ଏଇ ମୂଲ୍ୟବାନ ପଥରର ବେପାର ଯାଉଥିଲା। ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଥିଲା ଯେ ଏଇ ହଉଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ବେପାର କରୁଥିଲେ। ପାରସ୍ୟର ରାଜା ସିଏ ଭାରି ୟାକୁ ଦିନେ କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ, ଯେମିତି ଆପଣ ଟେଣ୍ଡର ପକଉଛନ୍ତି ଜଣେ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ସେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଇଏ ସେଠୁ କଣ କଲେ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସହଚର ଥିଲେ ତାକୁ ନେଇକରି ମରୁଭୂମି ଭିତରେ ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଅଲ୍ ଆଟ୍ ଏ ସଡନ୍ ବାଟ ଭୁଲିଗଲେ, ପାଣି ସରିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲେ ଆଉ ମରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ପାଣି ଥିଲା ସବୁ ଯାକ ସରିଗଲା। ଏମିତି ଭାବିଲେ ଆଜି ଆଉ କିଛି କରିହବ ନା। ଏ ସମୟ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ କିଛି ବେଦୁଇନ ସେପଟୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ବେଦୁଇନ ମାନେ ମରୁଚାରୀ ଯୋଉମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏ ସେଠୁ ଗଲେ ତାଙ୍କୁ ପାଣି ମାଗିଲେ, ସିଏ ମନା କଲେ, କହିଲେ ମରୁଭୂମିରେ ତମକୁ କିଏ ପାଣି ଦବ। ଯଦି ଏଇ କଥା ଯେତେବେଳେ ମନା କଲେ, ସିଏ ସେଠୁ କଣ କଲେ, ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାନ୍ଦୁରୁ ମାନ୍ଦୁରୁ ହେଲେ। ତାପରେ ଯୋଉ ବ୍ୟବସାୟୀ ଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଲୋଭ ଦେଖେଇଲେ, ଲୋଭ ଦେଖେଇକିରି କହିଲେ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ଆମେ ତମକୁ କିଛି ହୀରା ଲୀଳା ଯୋଉ ମୂଲ୍ୟବାନ ପଥର ନଉଛୁ ତାକୁ ଆମେ ଦବୁ, ତମକୁ ଦିଅ। ଏହା କହିକିରି ତାର ପାଣି ଦରକାର, ପାଣି ନହେଲେ ତ ମରିଯିବ। ଏଇ ହୀରା ଲୀଳାର କଣ ହବ, ସେ କୋଠା ଘର ସଂସାର ଏ ସବୁ ଥାଇକିରି ହବ କଣ, ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ହବ କଣ, ରେପୁଟେସନ ଯାହା ଅଛି ମରିଯିବ। ସେଠୁ ତାପରେ ଏମିତି ଭାବିକି ଦେଲେ, ସିଏ କଣ କଲେ, ସେ ଯୋଉ ହୀରା ଲୀଳା ପର୍ସ ଗୋଟା ତାକୁ ଦେଲେ, ସେ ତ ବେଦୁଇନ ଥିଲେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। ସେତେବେଳେ ଏ ଲୋକଟାର ଭାବୁଛି, ଦେଖନି ଆମେ ପାଣି ଟୋପାଇ ପାଇଁ ମାଗୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ହୀରା ଦେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦଉଛନ୍ତି। ଏ କଥା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ସେ ଜାଣିଲେ ଆଉ ତ ଦେବେ ନାହିଁ, କାନ୍ଦିବେ। ଏଇ ସମୟ ସେ ଯୋଉ ବେଦୁଇନ ଗୁଡାକ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବୁଢା ଲୋକ ଥିଲା। ସେ ବୁଢା ଲୋକଟି କଣ କଲା, ଆକୁ ଦୟା ହେଲା, ଦୟା ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେ କହିଲା ଗୋଟେ ପାଣି ଦିଅ। ପାଣି ଦେଲେ, ଇଏ ପିଇଲେ, ପିଇ ସାରିକିରି କୃତକୃତ୍ୟ ହେଲା ବେଳକୁ ବେଦୁଇନ ମାନେ କଣ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ଅନେଇଲେ ନା। ତାଙ୍କର ବେପାର କଣ ପାଇଁ ଆସିଛ, କାହିଁକି ପାରସି ଯାଉଛ, କୁଆଡେ ଯାଉଛ, ମାନେ ଲିଷ୍ଟ କନସର୍ନ। ଯାହା ହଉ ତାହେଲେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇଲେ, ତାକୁ ସବୁ ଧରିକିରି ଗଲେ। ସେଠୁ ବାଟ ତ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ବେଦୁଇନ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବେ, ସେମାନେ ତ ମରୁଚାରୀ ଜାଣିଛନ୍ତି, ରାସ୍ତା ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେ ଯାଇକିରି ଯୋଉ ମରୁଭୂମି ଯୋଉଠି ସରିଗଲା ସେଇ ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଇଏ ତାଙ୍କ ସେଇଠି ଚାଲିଗଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକିରି ଆଉ ତ ସେମାନେ କିଛି ନେଲେ ନାହିଁ, ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ କୃତକୃତ୍ୟ ହେଲେ, ଦୁଆଦୁଆ ହେଇଗଲେ, ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ, ଚାଲିଗଲେ। ଇଏ ଯାଇକି ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ରାଜା କହିଲେ ତମର ମୂଲ୍ୟବାନ ପଥର ଦେଖ, ମୁଁ ସବୁ କିଣିବି, ଯୋଉ ହୀରା ଫିରା ଆଡୁ ସବୁ କହିଲେ। ସେତେବେଳକୁ ଏ ଲୋକଟା ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ଦେଖନି ଆମେ ମୂଲ୍ୟବାନ ପଥର, ଜୀବନରେ ଆମେ ଯାହାକୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ବୋଲିକରି କହୁଛୁ, ଯୋଉ ପଥରକୁ ଆମେ ଜୀବନର ସବୁ କିଛି ବୋଲିକରି ଭାବୁଛୁ, ଦେଖିଲେ ତାକୁ ଆମେ ସାଧାରଣ ଗୋଟେ ଗରିବ ବେଦୁଇନ ଗୁଡାକ ମରୁଭୂମିରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ନା ଘର ଅଛି ନା କହି ମୁସାଫିର ହୁଁ ୟାର, ନା ଘର ହେ ନା କୋଇ ଠିକାନା, ନା ଘର ଅଛି ନା ଠିକଣା ଅଛି ନା କଣ ଅଛି ସେମାନଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ତାରି ଭିତରେ ମୁଁ ତାକୁ ହୀରା ଲୀଳା ମୁକ୍ତି ମାଣିକ ଦେଲାକୁ ସେ ଫୋପାଡ଼ି ଦଉଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସେ ଜଣେ ଜାଣିଲେ ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ ପ୍ରାଣୀ, ମାନେ ପାଣିର ମୂଲ୍ୟ, ଯୋଉ ମୂଲ୍ୟବାନ ହୀରା ମୁଁ ଯାହାକୁ ଭାବୁଛି ତାଠାରୁ ଅଧିକ। ତେଣୁ ସେ ବଦଳି ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଜୀବନର ବଦଳିଗଲା। ସେଠି ଏଠି ହଉଛି ସେଇଭଳିଆ ଜିନିଷ। କଣ ହେଇଛି, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପାର୍ଥିବ ଗତିଧାରାର ଯୋଉ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠିନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ, ଆମେ ତ ପଢୁଛେ ଏସବୁ ସବୁଦିନ ପଢା ହେଇଛି। ଗୋଟେ ସମୟରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମନେ ଥିବ, ଯେତେବେଳେ କଣ ହଉଛି ପାଠଚକ୍ର କହିଲେ କଣ ବୁଝୁ ନା, ମା ବହି, ଦୁର୍ଗାସୂତ୍ର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ରୂପାନ୍ତର ଯୁଗରେ ନାମ ଜପ, ଦିବ୍ୟ ଯୁଗ ସ୍ଥାପନାରେ ନାରୀ, ଏହାକୁ ପଢୁଥିଲେ। ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି ପଢୁନଥିଲୁ। ତାଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଟିକେ ଆସିକରି ପଢିକରି କଣ କଣ ସବୁ ଯାହା ଯେମିତି ଆମେ ଟିକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢୁଛୁ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମେସେଜ କହିଲେ, ଅଲ୍ ଆର୍ ପ୍ରିପାରେସନ ସାବିତ୍ରୀ ଇଜ୍ ମେସେଜ, ସିଧାସଳଖ କହୁଛନ୍ତି। ହୁଏତ ଆମେ 3 ତାରିଖ ଦିନ 4ଟା 5ଟା ସନ୍ଲିପ୍ ପଛେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେଥିରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଗୋଟେ ଲାଇନ କହୁଛନ୍ତି, ଅଲ୍ ଆର୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ସ,
ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ସାବିତ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ପଢୁଛନ୍ତି ସେ କହନ୍ତି ନା ମୁଁ କେମିତି ହାଉ ସାଲ୍ ଆଇ ପ୍ରିପେୟାର, ହାଉ ସାଲ୍ ଆଇ ବିଗିନ୍, ହାଉ ସାଲ୍ ଆଇ ପ୍ରୋସିଡ୍, ପ୍ରସ୍ତୁତିଟା କେମିତି କରିବି, ଯେମିତି ଏମିତି ଗୋଟେ କମନ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣ ଯେମିତି ପଚାରନ୍ତି ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଅଲ୍ ଆର୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ସ, ପ୍ରସ୍ତୁତି କେବଳ କେମିତି କଣ ଆମେ ଯିବୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ କଣ କଣ ଦରକାର ପ୍ରିପାରେସନ୍। କିନ୍ତୁ ସାବିତ୍ରୀ ହେଉଛି ମେସେଜ, ତା ବ୍ୟତୀତ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ କିଛି ନାହିଁ। ମାଆକୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଲେଖିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଆମେ ଯିବା। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ସେଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ କୁହାଯାଏ କଠିନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମକୁ ସେ ଆୟତ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, କାରଣ ତାହା ଅମାପ ଗୂଢ ତତ୍ତ୍ୱରେ ପୁରି ରହିଛି। ଇଏ ତ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସର୍ଫେସରେ ସବୁ ଯାକ ଭଲ ଜିନିଷ ମିଳିଯାଉଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ କାହିଁକି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କାହିଁକି ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଏକୁ ରେମଣ୍ଡ ସୋରୁମକୁ ଯିବାକୁ ପଡୁଥାନ୍ତା, ରେମଣ୍ଡ ସୋରୁମକୁ କାହିଁକି ଯିବାକୁ ପଡୁଥିଲା, ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଭାବୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଯୋଉଗୁଡ଼ା ଫୁଟପାଥରେ ଯୋଉଗୁଡ଼ାକ ପଡିଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ମିଳିଗଲେ, ତାକୁ ଯଦି ନେଇଗଲେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କାମ ଚଳି ଯାଉଥାନ୍ତା, ଅମ୍ବର ସୋରୁମକୁ କାହିଁକି ଯାଉଥାନ୍ତେ, ରାଜହଂସକୁ କାହିଁକି ଯାଉଥାନ୍ତେ, ରାଜତିଳକୁ କାହିଁକି ଯାଉଥାନ୍ତେ, କେଦାରସନକୁ କାହିଁକି ଯାଉଥାନ୍ତେ, ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖୁଥାନ୍ତେ, କଳା ମନ୍ଦିରକୁ କାହିଁକି ଯାଉଥାନ୍ତେ, ଏତେ ଫୁଟପାଥରେ ପଡିଛି, ଶସ୍ତାରେ ବି ପଡିଛି, ଯୁଆଡେ ଯିବେ ସେଥିରେ ହାତ ମାରି ପାରିବେନି, ତାକୁ ମାରିଲା ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ହଜାର ଇଏ ହେଇକିରି ଜିନିଷ ଏଠି ରଖ ସେଠି ରଖ, ସେଠି ସିଗ୍ନେଚର କର, ସେଠି ରାସ୍ତାରେ ଯା, ହଜାର କ୍ରାଇଟେରିଆ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି କଣ କରୁଛନ୍ତି, ରାସ୍ତା ଉପରେ ପଡିଛି, ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ ତାକୁ ବାର୍ଗେନିଂ କରିବେ, ହଜାର ହାତ ମାରିବେ, ଇଏ ହବ ନା ସିଏ ହବ, ତାକୁ ମାରିବେ, କାହିଁକି ତାକୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଗୁଡାକ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ ଉପଲବ୍ଧ, ସବୁ ସହଜଲଭ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟାକୁ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଜିନିଷ ଯୋଉଟାକି ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ କରି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ କହିବେ ତାର ପଇସା ଅଛି, ଇଏ ଅଛି, ସିଏ ଅଛି, ସେଟା ଅଲଗା କଥା। ତେଣୁ ଆୟତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେଇ ଜିନିଷକୁ ସେ ଆୟତ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଗୁପ୍ତ ତଥ୍ୟରେ ସେ ଜାଣିଥିଲେ, ଅମାପ ଗୂଢ ତତ୍ତ୍ୱରେ ତାହା ପୁରି ରହିଛି। ଏଇ ବିଶ୍ୱର ରୂପ ସକଳ ସେଗୁଡିକର ଅନ୍ତର୍ଗତ ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କିଛି ବାହାରେ ଖୋଜିଲେ ପାଇବେ ନାହିଁ, କିଛି ବାହାରେ ଖୋଜିଲେ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ବସିଛନ୍ତି, ଆପଣ 5-6 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବସୁଛନ୍ତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି। କେତେ ଜଣ ଆସୁଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆସୁଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆସୁଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି, ତାରି ଭିତରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ଅଲଗା ଯୋଉ କ୍ଲାସରେ ବସୁଛନ୍ତି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ବସିକି ଶୁଣୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏଠି ଯଜ୍ଞ ଚାଲିଛି, ଏଠି ଯଜ୍ଞ ଚାଲିଛି, ହେଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସେଠି ଯଜ୍ଞଟା ଚାଲିଛି, ସେଠି ହଉଛି କଣ, ଟିକେ ଯିବା, ମନ ବୁଝୁଛି, କାନ ବୁଝୁଛି, ଟିକେ ଶୁଭୁଛି, ଭଲ ଶୁଭୁଛି, ତାହେଲେ ତାରି ଭିତରେ ଆସିବେ। ତେଣୁ ସେ ଯୋଉ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସତ୍ୟକୁ ସେମାନେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯୋଉ ବିଶ୍ୱର ରୂପ ସକଳ, ସେଇ ରହସ୍ୟ ସବୁକୁ ପୁରୁଷ ଭେଦ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଯାହାକି ସାଧାରଣ ଭାବରେ କେହି କରିପାରିବେ ନା। ହ୍ୱାଟ ୟୁ ଆର୍ ହିୟର ଟୁ ଡୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ନନ୍ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ, ଯୋଉଟା କି କେହି ନ କରିପାରିବେ ତାହା ହିଁ ଆପଣ ମାନେ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଯୋଉଟା କି ସେଇ କଥା ଜିନିଷ କହୁଛନ୍ତି, ବାହାରେ ତ ବିଶ୍ୱ ଇଏ ତ ମାନେ ରହିଛି, ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ତ ବହୁତ ରହିଛି, ଲାଇବ୍ରେରୀର ଭର୍ତ୍ତି, ପ୍ରତିଦିନ ବହି ଲେଖା ହଉଛି। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି କେତେ ଗୁଡା ଜିନିଷ ଅଛି, ରହସ୍ୟ ଅଛି, ସେ ତାକୁ କଣ କରିବେ, ଯୋଉ ରହସ୍ୟକୁ ରହସ୍ୟ ନୁହେଁ, ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଯୋଉଠି ପଜଲ ଅଛି ସେଠିକି ଯାଆନ୍ତିନି କେହି। ଯୋଉ ରହସ୍ୟକୁ କେହି କେବେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେଇଆକୁ ଭେଦ କରିବା ପାଇଁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ପୁରୁଷ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତି ଦେବୀଙ୍କ ଭିତରେ ଶକ୍ତିମୟୀ ଜନନୀଙ୍କର କ୍ରିୟାଶୀଳ ସମସ୍ତ ଗତିସ୍ପନ୍ଦନକୁ ସେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଷ ଆସିଥିଲେ, ପ୍ରକୃତିକୁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଫ୍ରିଡମ ଦେଇଥିଲେ, ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇଥିଲେ, ଗାଇଡ ଦେଇଥିଲେ, ସବୁ ଯାକ କରୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଖୋଜୁଛନ୍ତି କଣ ନା, ଶକ୍ତିମୟୀ ଜନନୀଙ୍କର କ୍ରିୟାଶୀଳ ସମସ୍ତ ଗତି ସମ୍ପନ୍ନକୁ, ସେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଅଛି, ସେଇ ଯୋଉ ଯାହା କହନ୍ତି ଗ୍ରେଟ୍ ମଦର ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାର ଗତିସ୍ପନ୍ଦନକୁ, କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ, ତାକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ବସି ବିଶ୍ଳେଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ବସିକି ଶୋଇଥିଲେ, ପଛରେ ଖାଇଥିଲେ, କେବଳ ଟିକେ ଅବଜର୍ଭ କରୁଥିଲେ ହଉଥିଲା କି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରକୃତିଙ୍କର ଇଏ ହଉଛନ୍ତି, ଇଏ ସବୁ ଯାକ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରୁଥିଲେ, ଟ୍ରେନିଂ ଦଉଥିଲେ, ସବୁ କରୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି, ଅନୁଶୀଳନ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଏକ ଆବିଷ୍କାରକ ଏବଂ ନାବିକ ରୂପେ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି, ଏକ ବିଶାଳ ସୁପ୍ତ ଏବଂ ସୀମାହୀନ ସାଗର ଭିତରେ ଜଳଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଜଳଯାତ୍ରା ଆମେ କିଛି କିଛି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେତେ ବାଟ ଯାଉଛନ୍ତି, 10-20 କିଲୋମିଟର, 50 କିଲୋମିଟର, 100 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ, ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଟା ଦେଖାଯାଉଛି, ଇଏ ସବୁ ଯୋଉ ରୂପ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି, ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଇକି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯୋଉଟାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଠି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଯାଇନାହାନ୍ତି। ସେଇ ଜିନିଷ ଯିଏ କି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ତ ଯାଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆପଣ ବସି ସେଇଆକୁ ବସିକି ପଢିବେ, ଲାଭ କଣ ଅଛି? ଠିକ ଅଛି, ତାକୁ ନ ଜାଣ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ABCD ନ ଜାଣିଲେ ମୁଁ କେମିତି କଣ ଇଏ ସିଓରକୁ ପଢିବି? ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ପଢନ୍ତୁ, ଯାଆନ୍ତୁ, ସେଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମେନ୍ ପର୍ପସ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ଟୁ କ୍ରିଏଟ ସମଥିଙ୍ଗ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ନଥିଙ୍ଗ। ଏମିତି କିଛି କରିବେ, ଏମିତି କିଛି ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ଯାହାକୁ କେବେ କରିନଥିବେ। ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ଭିତରକୁ ଆପଣ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବାକୁ ଯିବେ। ବିଶ୍ୱର ଏପରି କଣ ହେଇଛି ନା, ସଜ୍ଜିତ ହେଇକି ରହିଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଏକ ନୂତନ ତତ୍ତ୍ୱର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଘଟୁଛି। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଆସିକି ପଢିଲେଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି କଣ ନା, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଥର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇଥିବି, ଗୋଟେ ଥିଓରି ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢୁଛୁ, ସାଇନ୍ସରେ ପଢୁଥିବୁ ବା ଇକୋନୋମିକ୍ସରେ ପଢୁଥିବୁ, ଯୋଉଠି ଗୋଟେ ପଢୁଥିବେ, ଫିଲୋସଫିରେ ପଢୁଥିବେ, ଯାହା ପଢୁଥିବେ, ସିଏ ହୁଏତ 300-500 ବର୍ଷ ପୂର୍ବର ଥିଓରି, ମେ ବି 300 or 500 years ବ୍ୟାକ୍।
ତାକୁ ଆମେ ପଢୁଛୁ କାହିଁକି ନା ସେଇ ତା ବ୍ୟତୀତ କିଛି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବଦଳିଗଲାଣି। କାହିଁକି ବଦଳିଗଲାଣି? କାରଣ ୟାକୁ ପଢିବା ପାଇଁ ଆମ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ତାକୁ ଭିତରେ ସତରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମ ଭିତରେ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେମିତି କହିବ, ଗୋଟେ ସମୟରେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଯେମିତି ଆପଣ କୋଣାର୍କ ଟିଭି ଥିଲା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଟିଭି ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଅପଡେଟେଡ ଭର୍ସନ ସବୁ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲା, ଏମାନେ ସବୁ କଣ କଲେ? ତାକୁ ନକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ତାକୁ କମେଣ୍ଟ କଲେ, ଏଇଟା ଟିଭି ନା ମାନେ ଭୂତ କଥା, ଚିଡ଼ିଆଖାନା, ଏମିତି ସବୁ ଆସିକରି କମେଣ୍ଟ ଦଉଥିଲେ, ମାନେ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ଡେ ସତ୍ୟଟା କଣ କଲା ନା, ମାନେ ଯୋଉଟା ଅପଡେଟେସନଟା ପ୍ରିଭେଲ କରିବ। ତେଣୁ ଏବେ ସବୁ ଯୋଉ ଟିଭି ଏଲସିଡି ଫେଲସିଡି ୟାଡୁ ସିଆଡୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ହେଇଗଲାଣି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ହାତରେ ସବୁ ଯାକ, ମୋବାଇଲରେ ସବୁ ଯାକ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ହଉଥିଲା, ଗୋଟେ ସମୟରେ ଥିଲା ଆପଣ ଗୋଟେ ରେଡିଓ ଦେଖିବେ ଯେମିତି ଘରର ଅଧା ଜାଗା ଧରୁଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ। ଡାୟୋଡ ଟ୍ରାୟୋଡ ଟିକେ ଟିକେ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷର ଦୁନିଆରେ ସବୁ କିଛି ହଉଛି। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରୁଛି, କେମିତି କଣ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚୁଛି। ତେଣୁ ସବୁ ସମୟରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗରୁ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଥିଓରି ପଢା ହେଇଛି, କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଥିଓରି ପଢା ହେଇଛି ରହିଛି, ଯୋଉଟା କି ସେମାନେ ବି ପଢୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ପଢୁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ସବୁ ମନେ କରନ୍ତୁ ବଡ ବଡ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ପୃଥିବୀ ସାରା ବୁଲିକି ପଢୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କାହିଁକି ବିଶ୍ୱର ମାନେ 1 2 3 4 5 ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ଆମର ଏଠି ଦେଖିଲେ ଯୁଆଡେ ସେ ଦିହାତରେ ଗୋଟେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହେଇଗଲାଣି। ପ୍ରାଇଭେଟ ସବୁ ଯିଏ ଖୋଲି ଦଉଛନ୍ତି, ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଖୋଲି ଦଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଆସୁନି? ତେଣୁ ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅପଡେଟେଡ ଭର୍ସନ, କଣ ପଢା ହଉଛି, କେମିତି ଯାଉଛି, ତାକୁ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବସିକି ସମୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପଢୁଛନ୍ତି, ଅପଡେଟେଡ ହେଇକି ରହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଜୁକେସନ ସିଷ୍ଟମ ସବୁ ଯେମିତି ବଦଳିଗଲା ଯେ ପୁରା ଅପଡେଟେଡ ହେବେ, ଆପଣ ଯାହା ପଢେଇବେ ତାହା ନୁହେଁ। ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ନ୍ୟାସନାଲ ସିଲାବସ ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ସେ ଫରେନକୁ ମାନେ ଫଲୋ କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ବିଭିନ୍ନ ୟୁନିଭର୍ସିଟିକୁ ଫଲୋ କରି ଯେମିତି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଠିକ ସେଇଭଳିଆ କଣ କରିବେ ନା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସିଲାବସ ତିଆରି କରୁଛି, ତାକୁ କଣ କରିବେ? କାରଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ। ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ ଓଡିଆ ମିଡିୟମରେ ପଢୁଥିଲି, ଆକୁ କରିପାରିବିନି। ଏଠି ସିନା କମ୍ପ୍ଲେନ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବୁଝିବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲେବୁଲରେ ପଢିବେ, କଣ କରିବେ? ତାକୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତେ କଣ କରିବେ। ତେଣୁ ସେଇ ଅନୁପାତରେ ପଢିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ ଏମିତି ଏ ପୃଥିବୀଟା ସର୍ଜିତ ହୋଇଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏକ ନୂତନ ତତ୍ତ୍ୱର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ହଉଛି। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନୂଆ ଲୋକ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ନୂଆ ଜିନିଷ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ନୂଆ ଜିନିଷ ପାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ ଚେତନା ସିଏ ଅଛି 500 ବର୍ଷ ତଳେ। ଆମେ ତ ନିଜକୁ ନିଜେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଙ୍କ୍ରୋନାଇଜ କରି ଯାଇପାରୁନୁ, ପହଞ୍ଚି ପାରୁନୁ ଯାଇକରି। ବିଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ଘଟେଇକରି ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଗବେଷଣା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କଣ କରୁଛୁ, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଆବିଷ୍କାର ରୂପେ ଯାହା ଘୋଷଣା କରିଥାଏ ତାହା ଅଳ୍ପ କାଳରେ ପୁରୁଣା ହେଇଯାଏ। ଯେମିତି କହନ୍ତି ନା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଜିନିଷ ପରମାନେଣ୍ଟ ଲାଇଫ କିଛି ନାହିଁ, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କହନ୍ତି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଜିନିଷ। କାହିଁକିନା ଆଜି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ, 7 ଦିନ ପରେ ସେଇ ଯୋଉ କମ୍ପାନୀ କରିଥିବ ସେ ଆଉ ଗୁଡ଼ା କଣ ତିଆରି କରିକି ଥୋଇଦେବ, ସେଗୁଡ଼ା ଆଉ ଗୁଡ଼ା କଣ ଥୋଇଦେବ। ଏଠି ସେମିତି କହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ତତ୍ତ୍ୱ ଗୁଡାକ ଆପଣ କାଲି ପଢିଥିଲେ ସେ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଆଜି ବଦଳିଯିବ। କାହିଁକିନା ବାରମ୍ବାର ଯେମିତି କହୁଛି, ମନେ କରନ୍ତୁ ପଲିମର ସାଇନ୍ସ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆପଣ କେତେବେଳେ ଦେଇଥିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଶୁଣିଥିବେ 200ଟା କାର୍ବନ ପାର୍ଟିକଲକୁ ସଜେଇକିରି ଗୋଟାଏ କଣ ଦେଇଦେଲେ, ତାର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ ଗୁଣଧର୍ମ ଏଇଆ, ସେଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସରେ ଏଇଭଳିଆ ସାହାଯ୍ୟ କଲା, କିମ୍ବା ରିସର୍ଚ୍ଚ ୱାର୍କରେ ଏଇଭଳିଆ ସାହାଯ୍ୟ କଲା, କିମ୍ବା ଗୋଟେ କଣ କଲା, ତାକୁ ସେ ଲେଖିଦେଲେ, ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ ପାଇଗଲେ, ସବୁ ଯାକ ସରିଗଲା। କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ସେ ଆଉ 20ଟା ମାନେ କାର୍ବନ ପାର୍ଟିକଲ ଯୋଡ଼ିକିରି ଆଉ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିକି ପଲିମରର ଆଉ ନୂଆ ଜିନିଷ ବାହାରିଲେ। ସିଏ ସେଠୁ ନିଜେ ଭାବିବେ ମୁଁ ଯୋଉଥିପାଇଁ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ ପାଇଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯାହା କରିଛି ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ଟ କରୁଛି। କାରଣ ସିଏ ଏତିକି ଜିନିଷ ତାର ଏଇଆ ଥିଲା, 220 ବା 250 ଯିଏ ଆସିକି ତିଆରି କଲା, ସେ ନିଜ ବି ହୁଏତ ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ଟ କରୁଥିବ। ତେଣୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯୋଉ ଫିଲୋସଫି, ତତ୍ତ୍ୱ, ଦର୍ଶନ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କଣ କରୁଛି ନା ବଦଳି ଯାଉଛି। ତା ସ୍ଥାନରେ ନୂତନ ସତ୍ୟ ଖୋଲି ଯାଉଛି। ଆପଣ ଲୁଚେଇ ପାରିବେନି। ଗୋଟେ ସମୟରେ ଆମେ ଲୁଚେଇ ଦବୁ, କଣ ନା ମୁଁ ନହେଲେ ନିଜର ଥିଓରିକି ଯଦି କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ଟ କରିବି, ତାହେଲେ ହୁଏତ ମତେ ଲୋକ କହିବେ କାହିଁ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ ପାଇଛୁ, ବଦଳାଇ ଦିଏ। ତେଣୁ ସେମାନେ କଣ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ସତ୍ୟଟା ଆସିବା ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଲେଖିକିରି ଯିବେ, ଯଦି ଆପଣ ତେଣୁ ନୂଆ ସତ୍ୟ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କଣ କରିବ, ନୂଆ ସତ୍ୟ ଖୋଲୁଥିବ। ତେଣୁ ମନ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱର ରହସ୍ୟ ଭେଦ କରିବା ଭାରି କଷ୍ଟ। ମନଟା ସ୍ପାନ୍ ନାହିଁ, ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ, ବହୁତ ସୀମିତ। ତେଣୁ ସେ ବଡ ବଡ ଜିନିଷକୁ ସିଏ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ଯାହାରି ଭିତରେ ତାକୁ ପଢିଯିବେ। ମନେ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କରିବେ, ଗୋଟେ ଲୋକ କେମିଷ୍ଟ୍ରିରେ ମୁଁ ଦେଖିବାର ଯେତିକି ଜାଣିଛି, ସେ ଆମଠାରୁ 2 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ ହୁଏତ ଆଗରେ ଯାଇକି ସେ ପଢିଥିଲା। ଗୋଟିଏ ପ୍ରଫେସର ସେଇ ଅର୍ଗାନିକ କେମିଷ୍ଟ୍ରିର ମାନେ ନୋଟ୍ ଦଉଥିଲେ। ସିଏ ସେଇ ନୋଟକୁ ଜାଣିଥିଲେ, ଇଏ ତାକୁ ଜେରକ୍ସ କରି ଆଣିଛନ୍ତି, ଲେଖିକିରି ଆଣିଛନ୍ତି। ତାର ମାନେ ସିଏ ସେଠୁ ପାସ୍ କରିକି ଆସିକରି 30 ବର୍ଷ ଚାକିରି କରିସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସେଇ ନୋଟକୁ ଅତି ବେଶୀରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ହଉଛି କଣ, ତାକୁ ଜେରକ୍ସ କରିଦଉଛି। ଯଦି ଫାଟି ଫୁଟି ଯାଉଛି ତାକୁ ଜେରକ୍ସ କରିଦଉଛି, ନହେଲେ ଆଉ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଲୋକ କେବଳ ଯଦି ଜଣଙ୍କର ନୋଟକୁ ତାକୁ ଜେରକ୍ସ କରି ଆସୁଛି, ଯେତେ ପିଲା ପଢୁଛନ୍ତି ସେଇ ନୋଟ, ସିଏ ଯୋଉଠି ଲେକ୍ଚର ହେଇଥିବ 2-4 ବର୍ଷ ପରେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେଇ ନୋଟକୁ ୟୁଜ୍ କରିଥିବେ। ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁନି, ଯଦି 50 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ ନୋଟ ଯଦି ବଦଳି ପାରୁନାହିଁ, ଆର ଇଏ ଯୋଉ ଲେକ୍ଚରର ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ନୋଟ ଦଉଛନ୍ତି, ସିଏ ହୁଏ ତାଙ୍କ ଯିଏ ପ୍ରଫେସର ସିଏ ଆଉ 20ଟା ବ୍ୟାଚ ପୂର୍ବରୁ ପଢେଇକି ସେଇ ନୋଟ ଦଉଛନ୍ତି। ବୁଝେଇଦେଲେ, ତାପରେ ନୋଟ ଡାକିଦେଲେ, ଆପଣ ନେଇ ଆସିଲେ, ନହେଲେ ଜେରକ୍ସ କରିକି ନେଇ ଆସିଲେ। ତେଣୁ ସେତିକିଭଳିଆ ମାଇଣ୍ଡର କଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ? ଆପଣ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଉଦ୍ଭାବନ କରିବେ, ଆବିଷ୍କାର କରିବେ, କଣ କରିବେ, ଏଗୁଡ଼ା କେମିତି ରହିବେ?
ସେଇଭଳିଆ ମାନେ ବହୁତ କମ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସିଲେକ୍ଟେଡ ଫ୍ୟୁ, ବହୁତ କମ, କ୍ୱଚିତ କୋଉଠି ରେୟାର ଲୋକ ଥିବେ ଯୋଉଥିପାଇଁ କଣ କରିବେ ସେମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ବନ୍ଧନକୁ, ଏଇ ଯୋଉ ନୋଟ ଫିଲୋସଫି ୟା ଦେହରୁ ଅତିକ୍ରମ କରି କିଛି ଖୋଜିବାକୁ ଯାଇଥିବେ, ତାକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ଯାଇଥିବେ। ବହି ତ ସବୁଆଡେ ଲେଖା ହେଇଛି, ତାପରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଲେଖୁଛି କାହିଁକି ଏଇ ବହିଟା, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ ବହି ଲେଖୁଛି କାହିଁକି ଲେଖୁଛି, ବିପଦ ଆଗକୁ ଗଲା। ତେଣୁ ଖୋଜି 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 ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବ, ଦେଖିବେ ମୁଁ ଆଜି ଯାହାକୁ କହୁଛି, ଯୋଉ ଜିନିଷ କହୁଛି, ସେ ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ଦେଖିବେ ମୁଁ ନିଜେ କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ଟ କରିକି ନାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ସତ୍ୟ ମୋ ଆଗରେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱର ରହସ୍ୟକୁ ମନ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଆପଣ ଭେଦ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଟୁ ହାଇଲି ଡିଫିକଲ୍ଟ ଟାସ୍କ। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନୂତନ ସମ୍ଭାବନାକୁ ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ମନର ଗୋଳମାଲରେ ମଧ୍ୟ ସେ କଣ ମନ ଗୋଳମାଲରେ ପଡ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଏ, କେତେ କନଫ୍ୟୁଜ ହବ। ଏବେ ଗୋଟେ